دوستو سواگت ہے آپ سب کا میرے چینل میں۔ دوستو ویڈیو کو لائک کر دیجئے، چینل میں نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے۔ حضرات، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے اس اجلاس عام سے آپ شریعت اسلامیہ کے تحفظ کی باتیں بھی سن رہے ہیں، تحفظ اوقاف کی باتیں بھی سن رہے ہیں، اور ملک کے ان مشکل حالات میں آپ کو حوصلہ اور ہمت بھی یہاں سے بخشی جا رہی ہے۔ ہمارے یہ قائدین آپ تک یہ پیغام پہنچا رہے ہیں کہ اگرچہ کہ حالات سخت اور مشکل ہیں، مگر مایوس ہونے کی، پیچھے ہٹ جانے کی، سپر انداز ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تاریکیاں چاہے جتنی ہو، اللہ کی قدرت یہ ہے کہ وہ رات کی اندھیریوں کا پردہ چاک کر کے صبح روشن طلوع کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر! دونوں ہاتھ اٹھا کے بولیں، نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! اگر ہم ہمت اور حوصلے کے ساتھ، اتحاد فکر و عمل کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو حل نہ ہو۔ شاعر نے کہا تھا، مسائل کیسے بھی ہوں تا قیامت رہ نہیں سکتے، یہ ظالم ظلم کی بن کر علامت رہ نہیں سکتے۔ جن کا عزم ہے کہ ہم کو چین سے جینے نہیں دیں گے، وہ جان لیں کہ خود بھی سلامت رہ نہیں سکتے۔ حضرات گرامی، آئیے کہ اب ہم ایک ایسے خطیب اور مقرر کو سنیں جن کی تقریر میں جوش بھی ہے اور متانت بھی، اعتدال بھی ہے اور حوصلہ بخشنے کی صلاحیت بھی۔ ایک ایسا خطیب جس نے کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک مسلمانوں کو اصلاح و تربیت کا پیغام بھی پہنچایا اور ان کے جذبات اور حوصلوں کو تازگی بھی بخشی۔ ایک ایسا مقرر جس نے یہ کہا تھا کہ عبید اللہ خان اعظمی کان میں نہیں میدان میں بات کرتا ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے نو منتخب صدر حضرت مولانا عبید اللہ خان اعظمی صاحب آپ سے خطاب فرمائیں گے، آپ کے جوش، جذبے اور ولولے کو مزید تازگی بخشیں گے۔ شاعر نے کہا تھا، بات ہیرا ہے، بات موتی ہے، بات لاکھوں کی لاج ہوتی ہے، بات ہر بات کو نہیں کہتے، بات مشکل سے بات ہوتی ہے۔ خطیب الہند حضرت مولانا عبید اللہ خان اعظمی نائب صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ تشریف لا رہے ہیں۔ بولو گے ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر! السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ محترم صدر اجلاس، صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، فقیہ العصر حضرت علامہ خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکریٹری حضرت مولانا فضل رحیم مجددی صاحب، اسٹیج پہ تشریف فرما معزز علماء ملت اسلامیہ، علماء دین ملت، شہر گلستان، بنگلور
की तारीखी सरजमीन पर रहने बसने वाले बुजुर्गों, साथियों, भाइयों, आज का ये अजीमुशान इजलास जो आखिरी कड़ी के तौर पर आम जलसे में तब्दील हो गया है, इससे कबल 2 दिन तक कंटिन्यू अमायदीन मिल्लत ने मिल्लत के सुलगते हुए मसाइल पर काबू पाने के लिए दिन रात की जद्दोजहद की है और अब आपके सामने एक वाज़ेह और मुफस्सल पैगाम लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम प्रेस बोर्ड आया है। खालिद कभी हाथों में अलम लेते हैं, तारिक कभी मौजों के कदम लेते हैं, हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं। मोहतरम हजरात, हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, मगर ये आजादी तन के गोरे मन के काले अंग्रेज सोने की थाल में रखकर हमारे हवाले नहीं कर गए। 1857 से लेकर 1947 तक इस मुल्क के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों ने बेपनाह कुर्बानी दी है, तब ये मुल्क आजाद हुआ। हिंदुस्तान की आजादी में हर मिल्लत का, हर मजहब का, हर मसलक का, हर मशरब का खून शामिल है। मुल्क की आजादी के बाद हमें संविधान, दस्तूर हिंद बहुत दिनों तक नहीं मिला। इस मुल्क को कैसे चलाना है, इसके लिए बहुत पापड़ बेलने पड़े माहिरीन कानून को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की सदारत में। मसला मुल्क की तकसीम के बाद कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी की सरहदों तक और गुजरात की खाड़ी से लेकर, गुजरात की वादी से लेकर बंगाल की खाड़ी तक का था। आप हम सब जानते हैं कि इस मुल्क में दर्जनों मज़ाहिब हैं, इस मुल्क में सैकड़ों ज़ुबानें हैं, हजारों तहजीबें हैं और मुल्क इतना बड़ा है जिस मुल्क में रंगारंग तहजीबों और मजहबों के रहने पर एक बड़ी मुश्किल आन पड़ी थी कि आखिर हिंदुस्तान का दस्तूर कैसा बनाया जाए जिस दस्तूर के दामन में हर जात की, हर बिरादरी की, हर मजहब की, हर मिल्लत की और हर रवायत की समाई हो सके। 2.5 साल 3 साल लग गए हमारे मुल्क को दस्तूर देने में। मैं हिंदुस्तान की पार्लियामेंट का 18 साल तक कंटिन्यू मेंबर पार्लियामेंट रहा हूं, इसलिए इस बात को 2 मिनट में आपके सामने वाज़ेह करना चाहता हूं। मुल्क तो आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, मगर इस मुल्क को संविधान और दस्तूर हिंद मिला 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को पार्लियामेंट की सभा पटल पर मुल्क का दस्तूर रख दिया गया और दस्तूर ने यह तय कर दिया कि हिंदुस्तान को चलाने के लिए और हिंदुस्तानियों को एक धागे में जोड़कर रखने के लिए इसी कानून और इसी दस्तूर के मातहत तमाम हिंदुस्तानियों को अमल करना होगा। अब जब हम मुल्क के इस दस्तूर को देखते हैं तो 1947 से लेकर आज तक मुल्क के दस्तूर की रोशनी ही में हिंदुस्तानी अपनी जिंदगी के नशे व फराज की गुत्थियां सुलझाते हैं। हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हैसियत से या हमारे आरिफ मसूद भाई एमएलए की हैसियत से या मिस्टर नरेंद्र मोदी पीएम की हैसियत से या मुल्क के राष्ट्रपति सदर जमहूरिया की हैसियत से
या मुल्क के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI की हैसियत से जब ओथ लेते हैं, हल्फे वफादारी उठाते हैं, तो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद पर मुसलमान कुरान लेकर हल्फे वफादारी नहीं उठाता, सिख गुरु ग्रंथ साहब लेकर हल्फे वफादारी नहीं उठाता, हिंदू गीता लेकर हल्फे वफादारी नहीं उठाता। जितने लोग हैं अपनी मजहबी किताब को हाथ में लेकर हल्फे वफादारी नहीं उठाते, बल्कि दस्तूर हिंद को हाथ में लेकर हल्फे वफादारी उठाया जाता है। और दस्तूर हिंद क्या कहता है? हिंदुस्तान की सरजमीन पर रहने बसने वाले सारे लोग हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तान में जितने मज़ाहिब हैं, हर मजहब की हिफाजत दस्तूर हिंद की जिम्मेदारी है। दस्तूर हिंद पे अमल कौन करवाएगा? अमल करवाने के लिए आपके सिलेक्शन से इलेक्शन के जरिए गवर्नमेंट बनती, और जो गवर्नमेंट अक्सरियत के साथ पावर में आ जाती है, उस गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि उसूलों से मुनहरिफ न होकर हिंदुस्तानियों को मुसीबत में न डालते हुए इनके मसाइल का सही हल तलाश करे। इस मुल्क की आजादी इसलिए नहीं हासिल की गई थी कि मंदिर और मस्जिद के नाम पर सियासत की जाए। इस मुल्क की आजादी इसलिए नहीं हासिल की गई थी कि लोगों के धर्म कर्म में हस्तक्षेप किया जाए। मुल्क का दस्तूर हिंद साफ तौर पे कहता है कि हर मजहब के लोगों को अपने अपने मजहब पर रहने की आजादी है, अपने अपने मजहब पर अमल करने की आजादी है, अपने अपने मजहब की तबलीग करने की आजादी, और अपनी अपनी संपत्ति को और अपनी अपनी जायदादों की हिफाजत करने की आजादी। आप इस मुल्क में इस्लाम का प्रचार और प्रसार कर सकते हैं, इसकी आजादी। दूसरे मजहब के लोग अपने मजहब का प्रचार और प्रसार कर सकते हैं, इसकी आजादी। आप इस मुल्क में मदरसे खोल सकते हैं, यूनिवर्सिटी खोल सकते हैं, कॉलेज खोल सकते हैं, ये आपकी आजादी। और इसी मुल्क में दो तरह के कवानीन हैं। एक कानून को क्रिमिनल कानून कहते हैं और दूसरे कानून को सिविल कानून कहते हैं। सिविलियन कानून अलग हैं और ताजीरात हिंद के कवानीन अलग हैं। जब मुसलमानों के मसाइल की बात आई तो इस मुल्क में दस्तूर हिंद ने यह तय किया कि जहां तक ताजीरात का मसला है, अगर कोई मुसलमान चोरी करेगा तो उस चोर का हाथ इस्लाम के कानून की रोशनी में नहीं काटा जाएगा, बल्कि हिंदुस्तान के दस्तूर की बुनियाद पर उस चोर को सजा दी जाएगी। मगर मुसलमानों के लिए एक दफा है और एक कानून है, और शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937। शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 में बना था, जो आज भी हिंदुस्तान में नाफिजुल अमल है। शरीयत एप्लीकेशन एक्ट में दस्तूर हिंद ने मुसलमानों के बारे में जो वाज़ेह पैगाम दिया, वो पैगाम ये था कि मुसलमान अपने दाखिली मसाइल का हल कुरान और सुन्नत की बुनियाद पर तलाश करेंगे। मुल्क की अदालतों में हदीस की किताबें भी मौजूद हैं और मुल्क की अदालतों में इस्लामी फ़िक़्ह की किताबें भी मौजूद हैं। मुल्क की अदालतों में हिदाया भी मौजूद है और मुल्क की अदालतों में फतावा आलमगीरी भी मौजूद है। हिंदुस्तान के मुसलमानों का जब कोई आइली मसला आएगा तो 125 CRPC के तहत नहीं तय होगा, बल्कि शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 की बुनियाद पर तय होगा। अब शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 क्या है? मुसलमानों के दाखिली मसाइल, निकाह का मसला, तलाक का मसला, औकाफ का मसला, कब्रिस्तान का मसला, ईदगाह का मसला, मस्जिदों का मसला, ये सारे मसाइल अगर मुकद्दमात की शक्ल अख्तियार कर लेंगे तो इसमें गवर्नमेंट को भी इंटरफेयर करने का हक नहीं है और सुप्रीम कोर्ट के भी इंटरफेयर करने का हक नहीं है। ये मसाइल इंडियन पैनल कोर्ट के तहत नहीं तय होंगे, ये मसाइल शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 के जरिए तय होंगे। ये औकाफ का मसला जो आज का सुलगता हुआ मसला है, वक्फ तरमीमी बिल मुल्क की फिरका परस्त जमात लेकर पार्लियामेंट में धमक गई। ये वक्फ जो है ये मुस्लिम पर्सनल लॉ में आता है, ये मुसलमानों के आइली कवानीन के तहत आता है।
یہ شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1937 کے تحت آتا ہے. اس بات کو اچھی طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے. تو جب یہ مسئلہ شریعت اپلیکیشن ایکٹ کے تحت آتا ہے تو گورنمنٹ الگ سے آخر اس مسئلے پر دہشت گردی کیوں پھیلا رہی ہے؟ یہ مسائل شاہ بانو کیس کا ابھی میرے کسی محترم نے حوالہ دیا، غالباً مولانا اصغر امام مہدی صاحب نے. شاہ بانو کیس کیا تھا؟ مدھیہ پردیش میں ایک شہر ہے اندور. اندور میں ایک محترمہ رہتی تھی، ان کا نام تھا شاہ بانو. ان کے شوہر تھے محمد احمد صاحب ایڈوکیٹ. انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا تھا. ان کی بیگم اس طلاق کے خلاف شہر کی نچلی عدالت میں گئیں، مینٹیننس کا مقدمہ دائر کیا، جس کو ہم اپنی زبان میں نان و نفقہ کہتے ہیں. چھوٹی عدالت سے لے کر جبل پور ہائی کورٹ کی عدالت تک، اور جبل پور ہائی کورٹ کی عدالت سے لے کر عدالت عظمیٰ سپریم کورٹ تک مسلم پرسنل لا کے خلاف کورٹ کا فیصلہ آیا. کورٹ نے فیصلہ دیا 125 سی آر پی سی کے تحت. 125 سی آر پی سی کیا کہتا ہے اور شریعت اپلیکیشن ایکٹ کیا کہتی ہے؟ چونکہ یہ مسلم پرسنل لا بورڈ کا اجلاس ہے، اور مسلم پرسنل لا بورڈ بنایا ہی ہمارے بزرگوں نے اس لیے تھا کہ مسلمانوں کے انٹرنل مسائل جو شریعت کے ساتھ وابستہ ہیں ان کی ہر اعتبار سے حفاظت کرنا مسلم پرسنل لا بورڈ کا فرض ہے. آج اسی فرض کو ادا کرنے کے لیے ہمارے یہ جسم کے اعتبار سے بیمار مگر روح کے اعتبار سے جاندار مجاہدین مسلم پرسنل لا کے یہ نمائندے آپ سے مخاطبت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، شاہ بانو کیس میں سپریم کورٹ کی فل بینچ کا فیصلہ تھا، یاد رکھیے گا اس کو، اور 125 سی آر پی سی کے تحت تھا. اب میں یہ بتانا چاہوں گا، چونکہ مسلم پرسنل لا بورڈ کا یہ اجلاس ہے، تھوڑا سا مجھے موقع 10 منٹ کا دے دیا جائے. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ شریعت کیا کہتی ہے. علماء اور مفتیان کرام بیٹھے ہیں. شریعت اپلیکیشن ایکٹ کیا کہتا ہے؟ اگر آپ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا ہے تو عدت کی مدت تک کا خرچ اسے آپ کو دینا ہوگا، اور اس کے بعد وہ عورت بھی آزاد ہے، آپ بھی آزاد ہیں. مگر اس کے خلاف فیصلہ یہ آیا، اور 125 سی آر پی سی کے تحت مسلم پرسنل لا میں انٹرفیئر کرتے ہوئے فیصلہ آیا کہ شاہ بانو جب تک مر کر ہندوستان سے قبرستان نہیں پہنچ جاتی، یا شاہ بانو جب تک دوسری شادی نہیں کر لیتی، تب تک ان کو سارا خرچہ طلاق دینے والے شوہر کو دینا ہوگا. مسلمانوں نے انگڑائی لی. یہ مسئلہ 1984 1985 میں چلا اور 1986 جولائی تک چلتا رہا. سپریم کورٹ کی فل بینچ نے مسلم پرسنل لا کے خلاف فیصلہ دیا تھا. مسلم پرسنل لا بورڈ اسی طرح میدان میں آیا، اور مسلم پرسنل لا بورڈ نے پورے ہندوستان میں اسی طرح لاکھوں لاکھ مسلمانوں کی موجودگی درج کرائی، اور حکومت کو یہ بتایا کہ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. اور نتیجے میں 1986 میں ملک کی پارلیمنٹ میں مسلمانوں 2:30 بجے رات تک پارلیمنٹ کا سیشن چلا ہے، اور 2:30 بجے رات میں یہ فیصلہ ہوا کہ سپریم کورٹ کی فل بینچ کا فیصلہ ملک کی عدالت نے چونکہ سنویدھان کے خلاف دیا ہے، اس لیے اسے ڈیلیٹ کیا جاتا ہے، ریجیکٹ کیا جاتا ہے، اور شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1937 کو بحال کیا جاتا ہے. ایک لڑائی آپ لڑ چکے ہیں 1985 اور 86 میں، اور اللہ نے آپ کو کامیابی دی تھی. ملک کی آزادی اس لیے نہیں دی گئی تھی کہ ایک کی غلامی سے نکل کر دوسرے کے غلام ہم بن جائیں، مگر سفید انگریز بڑا ہوشیار تھا. جاتے جاتے کالی اولادیں یہاں پیدا کر کے گیا تھا. لڑاؤ اور حکومت کرو، یہ اس کی پالیسی تھی. لڑاؤ اور حکومت کرو، آج اس کی کالی اولادوں کی پالیسی ہے. نہ سفید انگریزوں کی پالیسی چلنے دیں گے، نہ ان کی کالی اولادوں کی پالیسی چلنے لگیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. مسلم پرسنل لا بورڈ
दाखिली एतबार से मुसलमानों के मसाइल क्या हैं उन पे भी निगाह रखता है, और खारजी एतबार से मुसलमानों के क्या मसाइल हैं उन पे भी निगाह रखता है। आज खारजी एतबार से हमारे हुकूक को हड़प कर लेने की और हमारी वक्फ इमलाक को तबाह करने की जो साजिश की गई है, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड उस पर बेचैन होकर आज आपको बुलाए हुए है। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस मुल्क में 2 फैक्ट्रियां खुली हुई हैं, एक इंटरनल फैक्ट्री है और एक एक्सटर्नल फैक्ट्री है। खारजी फैक्ट्री इस्लाम के दुश्मनों ने खोल रखी है और वो दिन रात आपको तंग कर रहे हैं, और दाखिली फैक्ट्री बदकिस्मती से मुसलमानों ने खुद खोल रखी है। ये शराब जो मुसलमान पी रहा है, इसकी दाखिली फैक्ट्री का निकला हुआ है। ये जो ज़िनाकारी हो रही है, ये दाखिली तौर पे मुसलमान कर रहा है। ये जो सूद खा रहा है, ये दाखिली तौर पे मुसलमानों का मसला है। मुसलमानों को हुकूमत ने नहीं कहा है कि सूद खाओ, मुसलमानों को किसी बाहर की ताकत ने नहीं कहा है कि शराब पियो, मुसलमानों को किसी बाहर की ताकत ने नहीं कहा है कि तालीम मत हासिल करो। तो खारिजी तौर पर हमें तबाह किया जा रहा है। जुर्म यह है कि हम मुसलमान हैं, और दाखिली तौर पर हम कोई ऐसा काम ही नहीं करते जिससे साबित करें कि वाकई हम रसूलुल्लाह की उम्मत हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनिया की निगाह में आज हमारा जुर्म क्या है? हिंदुस्तानी मुसलमानों, दुनिया की निगाह में तुम्हारा जुर्म सिर्फ इतना है कि तुम मुसलमान हो। तो जमीन के ऊपर तो हम इस जुर्म में मार खाएं कि हम मुसलमान हैं, और जमीन के नीचे जाते ही मुनकर नकीर पूछें कि तुम मुसलमान कब थे, तो हम तो इधर से भी गए भाई, उधर से भी गए। इसलिए ये इजलास बड़ी मतानत और संजीदगी का इजलास है। आपके मसाइल पर गुफ्तगू हो रही है। अगर हम हुकूमत की गलत पॉलिसियों को खत्म करवाने में कामयाब भी हो गए, और इंशाअल्लाह होंगे, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि क्या आप अपनी अंदर की कमजोरियां खत्म कीजिएगा या नहीं कीजिएगा? अभी बातें हो रही थी कि जहेज दुनिया भर का लिया जा रहा है। मैं मुसलमानों अपने उलमा से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं, और फतवे की तलवार निकाल लें वो बयान से, मेरी गर्दन पे भी रख दें, मगर जब तक मेरी पूरी बात ना हो जाए वो तलवार खुदा के लिए नहीं चलनी चाहिए। मैं तुमसे बिल्कुल अलग बात कहना चाहता हूं। लोग ये कहते हैं कि गरीब लड़कियों से शादी नहीं की जा रही, नहीं कर रहे हैं लोग, सिर्फ अमीर घराना तलाश करते हैं। मैं उन लोगों का साथ देना चाहता हूं जिनका नजरिया यह है कि गरीब घर में हम शादी नहीं करेंगे। मैं उनका आज साथ नहीं देने के लिए तैयार हूं जिनका नजरिया यह है कि हम गरीब घर के अंदर शादी नहीं करेंगे। मत करो शादी। मैं तो कहता हूं किसी कीमत पर किसी गरीब के घर में शादी मत करना। मैं तुम्हारे फेवर में हूं। जब भी शादी करना तो अमीर घराने में करना। दौलतमंद लड़की ना हो तो शादी मत करना। उसके घराने वाले दौलतमंद ना हो तो शादी मत करना। मगर ये दौलत का पैमाना तुम नहीं तय करोगे। ये दौलत का पैमाना वही शरीयत तय करेगी जिसकी हिफाजत के लिए इजलास हो रहा है। हम रसूल पाक से पूछेंगे, या रसूल अल्लाह, गरीब मुसलमान कौन है और अमीर मुसलमान कौन है? तो नबी की बारगाह से हमें ये पैगाम मिलेगा, गरीब मुसलमान वो है जो नमाज नहीं पढ़ता, अमीर मुसलमान वो है जो नमाज पढ़ता है। गरीब मुसलमान लड़की वो है जो नमाज नहीं पढ़ती, अमीर मुसलमान लड़की वो है जो नमाज पढ़ती है। गरीब मुसलमान लड़की वो है जो हराम नहीं खाती, अमीर लड़की वो है जो हराम नहीं खाती। तो जब शादी ही करनी है तो ऐसा घराना तलाश करो जिसमें दीन की दौलत मौजूद हो, इखलाक की दौलत मौजूद हो, हयादारी की दौलत मौजूद हो, बेपर्दगी से वो बच रही हो। आखिर गरीबी और अमीरी का ये मेयार आपने क्यों कायम कर लिया है? अल्लाह और रसूल ने जो गरीबी और अमीरी का मेयार कायम किया है, आप आइए उस मेयार की तरफ। दुनिया क्या आपको बदलेगी? आप तो खुद भी अपने दीन को बदलते चले जा रहे हो। बात बड़ी कड़वी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब जहेज आप लेते हैं वहां दीन आपका होता है? जब बारात आप लेके जाते हैं वहां दीन आपका होता है? जब पटाखे आप फोड़ते हैं वहां दीन आपका होता है? जब आप फजूल खर्ची करते हैं
کیا وہاں دین آپ کا ہوتا ہے؟ جب مال کی آپ نمائش کرتے ہیں کیا وہاں دین آپ کا ہوتا ہے؟ جب ایک دوسرے کو 6 انچ چھوٹا کرنے کی کوشش دولت حاصل کرنے کے لیے آپ کرتے ہیں تو کیا آپ کا دین وہاں ہوتا ہے؟ بارات جائے گی، شادی ہوگی تو شادی اسلامی طریقے سے ہوگی یا غیر اسلامی طریقے سے؟ تو اب شادی کا اہتمام ہمارے ہاں کیسے ہو رہا ہے؟ پہلے مہندی کی رسم، اسلام غائب. اس کے بعد رت جگے کی رسم، اسلام غائب. اس کے بعد ڈھولک بجے گی، اسلام غائب. اس کے بعد لڑکی والوں پہ 200 باراتیوں کا بوجھ ڈالا جائے گا، اسلام غائب. اس کے بعد پٹاخے پھوڑے جائیں گے، وہاں بھی اسلام نہیں. اس کے بعد بارات جائے گی، وہاں بھی اسلام نہیں. اس کے بعد جب لڑکی والے کے گھر پہ پہنچیں گے تو وہاں بھی طوفان مچائیں گے، وہاں بھی اسلام نہیں. کہیں بھی تو آپ کے ساتھ اسلام چلا یا کہیں بھی اسلام کو آپ ساتھ میں لے کے چلے؟ اب جب اسٹیج پہ دولہا بٹھال دیا گیا تب فکر ہوئی کہ فقیہ العصر سے کہا جائے حضور اب اسلام کے بغیر کام نہیں چلنے والا، اب اسلام کو بلائیے. اب قاضی صاحب بلائے گئے، 2 گواہ بلائے گئے، اب اسلام آیا اور نکاح جہاں ختم ہوا میاں بھائی نے اسلام کے کان میں کہا بھائی صاحب ہم آپ کو استعمال کر چکے، اب پلیز آپ جائیے، ہم وہی کریں گے جو ہم کو کرنا ہے. تو مسلمانوں، تمہاری شریعت کو اگر حکومت وقت کی ناپاک پالیسی طبیعت میں بدل رہی ہے تو کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ تم اپنی خود ساختہ طبیعت کو شریعت کے قالب میں ڈھالو؟ تم خود سچے مسلمان ہو جاؤ، تمہارے مسائل ختم ہو جائیں گے. جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ اپنا نامہ اعمال دیکھ. اصلاح معاشرہ کے سلسلے میں نے بات اس لیے کی کہ مسلم پرسنل بورڈ عملی طور پر اصلاح معاشرہ کی بات کرتا ہے، اور میدان عمل میں مولانا عمرین صاحب کو میں مبارکباد دوں گا کہ انہوں نے جس شعبے کی ذمہ داری سنبھالی ہے اس شعبے میں انہوں نے ہر جمعہ کو مسلمانوں کو خطاب کرنے کے لیے باقاعدہ مضبوط خطبات فراہم کیے ہیں تاکہ مسلمان ان خطبات کے ذریعے اپنے حالات کو سدھارے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں جن کے ہاں کچھ حقیقت نہیں وہ افسانوں کو حقیقت بنانے جا رہے ہیں، اور آپ کے ہاں حقیقت ہی حقیقت ہے، آپ اپنے عمل سے اس کو افسانہ بنانے جا رہے ہیں. یاد رکھیے گا مسلمان صرف مسلم پرسنل لا کے خلاف اٹھنے والی سرکاری طاقتوں ہی سے نہیں لڑے گا. مسلم پرسنل لا بورڈ بدعمل مسلمانوں کے بیچ بھی اسی تیور سے بات کرے گا جس تیور کے ساتھ ان بھائی صاحب سے بات کی جائے گی جنہوں نے آج ایک میسج دیا ہے کہ مسلم ہر حال میں وقف جائیداد بل ہم پاس کریں گے. ارے ہمارے دیش کی بدقسمتی، آخری بات، یہ دیش بڑا عجیب ہے یار. اتنا دیالو ہیں آپ لوگ، اتنے دیالو ہیں جس کا جواب نہیں. ایک صاحب 2014 میں آ گئے تھے اور ان کا بھائیو بہنوں میں چائے بیچنے والا، آپ کو رحم آ گیا، دد دنادن پرائم منسٹر بنا دیا آپ نے. تو اگر چائے ہی بیچنے والے کو بنانا تھا تو کیلا ٹھیلا پہ رکھنے والے مر گئے تھے کیا؟ کسی پان بیچنے والے کو بنا دیا ہوتا، پوچھ کے تو یار چونا لگاتا. آج تو بلا پوچھے پورے دیش کو چونا لگایا جا رہا ہے. تو ہم یہ چونا لگانے میں انہیں کامیاب نہیں ہونے دیں گے. آخری بات یہ ہے دوستو کہ پرسنل لا بورڈ اپنی واضح پالیسی آپ کے سامنے رکھے گا. ہمیں ضرورت پڑ سکتی ہے. ہمارے کسی ساتھی نے کہا تھا کہ سنسد میں تم بیٹھے ہو، سڑک ہماری ہے، تو سڑک آپ کا انتظار کر رہی، اور وقت آنے پر اگر بورڈ نے آپ سے یہ گزارش کی کہ اب آئیے سڑک پر، تو آپ پورے ملک میں بورڈ کی آواز بن کر یہ بتلا دیں گے ان لوگوں کو کہ نہ جھکے تھے نہ جھکیں گے. اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو استقامت عطا فرمائے، داخلی اعتبار سے بھی ہمارے مسائل کا سد باب فرمائے، اور خارجی اعتبار سے بھی ہمیں قوت عطا فرمائے کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کامیابی کے ساتھ آپ کی نمائندگی کرنے میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائے. خدا حافظ.
جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ یہ تھے حضرت مولانا عبید اللہ خان اعظمی صاحب دامت برکاتہم، جو ایک طرف اصلاح معاشرہ کا پیغام آپ تک پہنچا رہے تھے، اسی کے ساتھ ساتھ تحفظ شریعت کی طرف آپ کو متوجہ کر رہے تھے، اور آپ کے اندر یہ بیداری بھی پیدا کر رہے تھے کہ جب بورڈ آواز دے تو آپ حوصلے اور جذبے کے ساتھ آگے آئیں، اس احساس کے ساتھ کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل۔ واپس جاتے ہوئے اپنی سواریوں کو لے کر آداب کا خیال رکھتے ہوئے، شور شرابہ اور نعرے بازی سے بچتے ہوئے، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچنے دیتے ہوئے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہوں۔ دوستو ویڈیو کو آخر تک دیکھنے، سننے، سمجھنے کے لیے آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ۔